Hi, hello friends, I am my brother Rajesh and today I welcome you onto our channel that is GR World. And previous class we have discussed that what is history and why to study history, what is the importance of history and the classification of history. So what is history? History is a systematic study of past. The history should be in the well arranged manner, systematic manner, and it should be time based and it should be dynasty based. Okay friends, and why to study history? We should study history to get idea about our own self, to know how human evolution had started and to know how agriculture had developed and to know the history of languages. The languages that we are speaking today have the roots in the ancient history. Okay, and to know our history. Okay, that is the importance of history, and we can solve the problems of present with the help of past. That is the relevance of past into present. Okay friends, next one, the classification of history. Classification of history. Under classification of history, Europeans had classified our history as Hindu history, Muslim history and British history, and our Indian historians had classified our history as ancient history, medieval history and modern history. Okay friends, today we are going to start the classification of history, and we are going to know the 5 important points that proves that in ancient history of India there is a concept of unity in diversity. Okay friends, we are starting with history's classification. Okay, history's classification. Okay, we are starting with history's classification. History had classified into 3 categories by Indian historians. Okay friends, ancient history and medieval history and modern history. Okay friends, history had classified into 3 parts by our Indian historians: ancient history, medieval history and modern history. This ancient history is expanded from the time period 3 million years ago to 1192 AD, and medieval history 1192 AD to 1707 AD, and modern history 1707 to 1947. Okay, these are the time expansions of ancient history, medieval history and modern history. In 1192 AD, Muhammad Ghori attacked the Prithviraj Chauhan. Ghori attacked Chauhan. Okay friends, in 1192 AD, Ghori attacked Chauhan. In 1707, Aurangzeb had died. Okay, Aurangzeb chanipoyindu. Okay, Aurangzeb died. In 1947, partition of India. Okay, in 1947, partition of India. Okay, this is the classification of history by our Indian historians: ancient history, medieval history and modern history. Okay friends, ancient history 3 million years ago to 1192 AD, and medieval history 1192 AD to 1707 AD, and 1707 to 1947 is a time expansion of modern history. Okay, as we have started the ancient history of India, now we are going to discuss ancient history and its importance. Okay friends, ancient history. Okay, this ancient history had classified into many parts based upon the written sources and the tools available. Okay, written sources and tools ni base గా తీసుకొని ఈ ancient history ఫస్ట్ ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేసిరు. ఓకే ఓకే, డివిజన్ ఆఫ్ ancient history based upon the written sources. Okay, division of ancient history based upon the written sources. First one is a prehistoric period. Second one is a protohistoric period. Third one is a historical period. Okay friends, this is a division of history based upon the written sources that we have found. Okay, మనకు లభించిన రిటర్న్ సోర్సెస్ ని అనుగుణంగా చేసుకొని హిస్టరీని ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేసిరు. ప్రీ హిస్టరీ, ప్రోటో హిస్టరీ అండ్ హిస్టారికల్ పీరియడ్. ఓకే, ప్రీ హిస్టరీ, ప్రోటో హిస్టరీ అండ్ హిస్టారికల్ పీరియడ్. ఈ ప్రీ హిస్టరీలో ఏం జరిగిందంటే రిటర్న్ సోర్సెస్ మనకు లభించలేవు. ఓకే, వి డిడ్ంట్ ఫైండ్ ఎనీ రిటర్న్ సోర్సెస్ ఇన్ ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్. ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ లో మనకు ఎలాంటి రిటర్న్ సోర్స్ లభించలేదు. ఓకే, no written sources available. Okay, in prehistoric period, and this prehistoric period expands from 3 million years ago to 4000 BC. Okay,
this is a time expansion of prehistoric period. Prehistoric period lo there is no written source that we have found. Okay, in protohistoric period there is a written source. Written source undi manaku labinchindi, but we cannot understand, manaku ardham kaadu. Okay, written source is available but we could not decipher it. Okay, written source labinchindi but manaku adi ardham kaadu. ఓకే, మన ఫ్రెండ్స్లో కూడా చాలా మంది రైటింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి, బట్ అవి మనకు అర్థం కాదు. సేమ్ అదే విధంగా ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఏం జరిగిందంటే రిటర్న్ సోర్స్ మనకు లభించింది బట్ అది మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, రిటర్న్ సోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ బట్ వి కుడ్ నాట్ డిసిఫర్ ఇట్. రిటర్న్ సోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్, రిటర్న్ సోర్స్ ఉంది బట్ వి కుడ్ నాట్ డిసిఫర్, బట్ వి కుడ్ నాట్, ఓకే, వి కుడ్ నాట్ డిసిఫర్ ఇట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ రివిజన్ క్లాస్, అందుకని నేను చాలా ఫాస్ట్ రాస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ రివిజన్ పర్పస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ లో రిటర్న్ సోర్సెస్ అవైలబుల్ బట్ వి కుడ్ నాట్ డిసిఫర్. మనకు అర్థం కాదు, రిటర్న్ సోర్స్ ఉంది, ఒక బుక్ లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది, ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 4000 BC to 1200 BC. Okay, this is a time expansion of protohistoric period. Protohistoric period, and ఈ protohistoric period లోనే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, ఈ protohistoric period లోనే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ protohistoric period లో డెవలప్ అయింది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ a historical period. In historical period we found the written sources and we can understand it. ఓకే, historic period లో దొరికిన written sources అన్ని కూడా మనకు అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది, రిటర్న్ సోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. రిటర్న్ సోర్స్ ఉంది అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, రిటర్న్ సోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ హిస్టారికల్ పీరియడ్. ప్రీ హిస్టారిక్ లో రిటర్న్ సోర్స్ లేదు, సో దట్ ఇస్ ప్రీ హిస్టారిక్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫ్రమ్ 3 million years ago to 4000 BC. In proto historic period we found the written sources but we could not decipher it or we cannot understand it, and the time expansion is from 4000 BC to 1200 BC, and Indus Valley civilization had developed in the proto-historic period. And last one is a historical period. Here written sources available and we can understand it. Okay, and it is expanded from 1200 BC onwards. 1200 BC onwards. Okay, this is a division of history based upon the written sources that we have found, our historians have found. Okay friends, Indus Valley civilization is developed in proto-historic period, and proto-historic period is expanded from 4000 BC to 1200 BC. Okay friends, 4000 BC to 1200 BC. And now division of ancient history based upon the tools that our historians have found. Okay, first one is a Stone Age. Second one is a Copper or Bronze Age. Third one is the Iron Age. Okay friends, this is a division of history based upon the tools that our historians have found. Stone Age is expanded from 3 million years ago to 4000 BC, and Copper or Bronze Age is expanded from 4000 BC to 1200 BC, and Iron Age, that is from 1200 BC to 1200 BC onwards. Okay friends, this is Stone Age, Copper Age and Iron Age. Okay, based upon the tools that we have found, the history is further classified into 3 parts: Stone Age, Copper or Bronze Age and Iron Age. ఈ కాపర్ కి దీన్ని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది, బ్రాంజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ స్టోన్ ఏజ్ ఫర్దర్ గా 3 టైప్స్ క్లాసిఫై అయింది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ a Paleolithic age. Next one is Mesolithic. Third one is Neolithic. Okay friends, Stone Age is further classified into 3 parts: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Paleolithic age లో మనం స్టోన్ ఫైండ్ చేసినాం అండ్ ఇట్ ఈస్ a హ్యూజ్ స్టోన్, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మెసోలిథిక్ లో ఏమవుతుంది, ఈ హ్యూజ్ స్టోన్ కాస్త షార్ప్ అవుతుంది, మెసోలిథిక్ లో కొంచెం షార్ప్ అవుతుంది. నియోలిథిక్ లో ఏమవుతుంది, ఫుల్లీ షార్ప్ అయిపోతుంది. ఓకే, పెద్ద స్టోన్ ఏమో పాలియోలిథిక్ ఏజ్, అండ్ మన యూజెస్ కి అనుగుణంగా దాన్ని కొంచెం షార్ప్ చేసుకున్నాం ఏ ఏజ్ లో, మెసోలిథిక్ లో. దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్ గా షార్ప్ నియోలిథిక్ లో చేసుకున్నాం.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంటే షార్ప్నెస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఏజ్ టు ఏజ్. ఓకే, షార్ప్నెస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఏజ్ టు ఏజ్. ఓకే, పాలియోలిథిక్ లో ఇంత పెద్దగా ఉంటే మెసోలిథిక్ లో కాస్త దాని షేప్ తగ్గుతుంది అండ్ షార్ప్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ నియోలిథిక్ లో అది ఫుల్లీ షార్ప్ అయిపోతుంది. ఓకే, షార్ప్నెస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఏజ్ టు ఏజ్, అండ్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్ is expanded from 3 million years ago to 12,000 BC, and Mesolithic 12,000 BC to 10,000 BC, and Neolithic 10,000 BC to 4,000 BC. Okay friends, this is a division of stone age into 3 parts: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, and the sharpness of stone increases from age to age. Okay friends, based upon the written sources and tools, the history has divided into many parts. Based upon the written sources, prehistoric, protohistoric and historical period, and Indus Valley civilization had developed in the protohistoric period, and based upon the tools, Stone Age, Copper Age and the Iron Age, and in Stone Age ఇంకా further గా classify చేసుకున్నారు Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, and the sharpness of stone increases from age to age, okay, based upon our needs. Okay friends, this is a division of ancient history. This is a division of ancient history. And now we are going to discuss the 5 points that proves there is a concept of unity in diversity in ancient history. There is a concept of unity in diversity in ancient history. And the first point is unity in diversity, north south. North south లో unity in diversity ఎలా ఉంది మరి? ఓకే, okay friends, north, this is a north and this is south. Okay, many years ago many people have came from various nations to our India, like Aryans, Scythians, Hunas, Turks and Greeks. Okay, Aryans, Scythians, Hunas, Turks, Greeks. Many years ago many people have came to India from various nations with different cultures. Aryans కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది, స్కిథియన్స్ కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది, గ్రీక్స్ కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది, హ్యూనాస్ కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది అండ్ టర్క్స్ ఒక కల్చర్ ఉంటుంది. ఈ డిఫరెంట్ కల్చర్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి వచ్చారు అండ్ వాళ్ళ కల్చర్ మన కల్చర్ మిక్స్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఎ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ చూసుకుంటే తెలుగులో ఉర్దూ వర్డ్స్ మిక్స్ అయిపోయినాయి. దట్ ఈస్ ఎ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. ఓకే, ఒక రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఇంకో రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ మిక్స్ అయిపోతాయి. వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ మన మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ మిక్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, వాళ్ళు తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మిక్స్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ఎ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ఇట్ ప్రూవ్స్ దెర్ ఇస్ ఎ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఈవెన్ దో we had different languages, the language that we are speaking is a mixture of many languages. That is a unity in diversity or the assimilation of culture. Okay friends, many years ago Aryans, Scythians, Hunas, Turks and Greeks have came to India. Okay, మనం ఇప్పుడు ఆరియన్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఆరియన్స్ రాకముందు నార్త్ ఇండియాలో ఇండియన్ పీపుల్ ఉండేటోళ్ళు. ఈ ఆరియన్స్ సెంట్రల్ ఏషియా నుండి వచ్చారు. సెంట్రల్ ఏషియా ఇస్ ఆన్ ద నార్త్ సైడ్ టు అవర్ ఇండియా. సెంట్రల్ ఏషియా నుండి ఆరియన్స్ వచ్చారు అండ్ దే హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ అవర్ ఇండియా, మీన్స్ అటాక్ చేసారు. ఇక్కడున్న పీపుల్ మీద అటాక్ చేసారు అండ్ ఇక్కడున్న పీపుల్ని వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాకి పంపించేసారు. ఓకే, సెంట్రల్ ఏషియా నుండి వచ్చారు అండ్ ఇక్కడున్న పీపుల్ మీద అటాక్ చేసారు అండ్ ఇక్కడున్న పీపుల్ని సౌత్ ఇండియాకి పంపించేసారు. ఓకే, ద పీపుల్ హూ came to South India because of the attack of Aryans are known as pre-Aryans. And ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరియన్స్ సెటిల్ అయిపోయారు. ఆరియన్స్ ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆరియన్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రీ ఆరియన్స్ ఉన్నారు. ఈ ప్రీ ఆరియన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే ద్రవిడియన్ పీపుల్ అంటాం. ద్రవిడియన్ పీపుల్ అండ్ తమిళ్ పీపుల్. ఓకే, ద్రవిడియన్ పీపుల్ ఆర్ తమిళ్ పీపుల్, వీళ్ళు ఆరియన్స్. ఓకే, they have the Vedic and Sanskrit culture. Vedic or Sanskrit culture. Okay, Aryans ki ఏ కల్చర్ ఉంది? Vedic or Sanskritic culture. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ కి ఏ కల్చర్ ఉంది? ద్రవిడియన్ కల్చర్ ఆర్ తమిళ్ కల్చర్. ఓకే, ఇక్కడ కల్చర్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ వేదిక్ కల్చర్, ఇక్కడ ద్రవిడియన్ కల్చర్ ఆర్ తమిళ్ కల్చర్. ఓకే, ప్రీ ఆరియన్స్ కి ద్రవిడియన్ కల్చర్ ఆర్ తమిళ్ కల్చర్ ఉంది అండ్ ఆరియన్స్ కి వేదిక్ ఆర్ సంస్కృతిక్ కల్చర్ ఉంది.
అండ్ వీళ్ళకి వేదిక్ లిటరేచర్ ఉంది. ఓకే, వీళ్ళకి ఏ లిటరేచర్ ఉంది? వేదిక్ లిటరేచర్. వీళ్ళకి వేదిక్ లిటరేచర్ ఉంది. అండ్ వీళ్ళకి ఏ లిటరేచర్ ఉంది? సంగం లిటరేచర్. ఓకే, సంగం లిటరేచర్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వేదిక్ లిటరేచర్లో కొన్ని సంగం వర్డ్స్ కనబడ్డాయి. ఓకే, ఈ వేదిక్ లిటరేచర్లో దీంట్లో ఉన్న వర్డ్స్ సంగం వర్డ్స్. ఓకే, ఈ లిటరేచర్ వర్డ్స్ వేదిక్ లిటరేచర్లో కనబడ్డాయి. అండ్ సంగంలో వేదిక్ లిటరేచర్ వర్డ్స్ కనబడ్డాయి. ఓకే, సంగంలోనేమో వేదిక్ లిటరేచర్ వర్డ్స్ కనబడ్డాయి అండ్ వేదిక్లో సంగం వర్డ్స్ కనబడ్డాయి. సో దిస్ ఈస్ ద అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. దిస్ ఈస్ ద అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అంటే ఏం లేదు, వేదిక్ లిటరేచర్లో సంగం వర్డ్స్ కనబడ్డాయి, సంగం లిటరేచర్లో వేదిక్ లిటరేచర్ వర్డ్స్ కనబడ్డాయి. ఓకే, అక్కడ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్, మిక్సింగ్ ఆఫ్ కల్చర్. ఓకే, దట్ ప్రూవ్స్ దెర్ ఇస్ ఏ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇన్ నార్త్ అండ్ సౌత్. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఏ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇన్ నార్త్ అండ్ సౌత్. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, this is a unity in diversity in north and south. Next we are going to discuss unity in diversity in east and west. In east and west. In east and west. East west. East west. Okay friends, east and west. ఇక్కడ ఒక ప్లాట్యూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఛోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ. ఛోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్లాట్యూ ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఛోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ జార్ఖండ్ స్టేట్. అండ్ ఇక్కడ ఆరియన్స్ ఉంటారు. వెస్ట్లో ఎవరు ఉంటారు? ఆరియన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఛోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ దగ్గర కొన్ని ట్రైబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రైబ్స్ ముండా ఆర్ కొలారియన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాయి. ముండా ఆర్ కొలారియన్ లాంగ్వేజ్. ఏ లాంగ్వేజ్? ముండా ఆర్ కొలారియన్ లాంగ్వేజ్. ముండా ఆర్ కొలారియన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు. అండ్ ఆరియన్స్ ఏ లిటరేచర్ ఉంటుంది? వేదిక్ లిటరేచర్. ఈ వేదిక్ లిటరేచర్లో ఈ ముండా ఆర్ కొలారియన్ వర్డ్స్ కనబడతాయి. ఓకే, ఇక్కడ వెస్ట్లో ఎవరు ఉంటారు? ఆరియన్స్ ఉంటారు. ఈస్ట్ ఎవరు ఉంటారు? కొన్ని ట్రైబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రైబ్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాయి? ముండా ఆర్ కొలారియన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాయి. ఈ ఆరియన్స్ యొక్క లిటరేచర్, వేదిక్ లిటరేచర్లో ఈ ముండా ఆర్ కొలారియన్ వర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్స్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి, ఈ లిటరేచర్లో కనబడుతుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ బిట్వీన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో ఇట్ ప్రూవ్స్ దెర్ ఇస్ ఎ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ బిట్వీన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వేదిక్ లిటరేచర్లో ముండా ఆర్ కొలారియన్ వర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి we can say that there is a assimilation of culture or mixing of culture between east and west, and it proves that there is a unity in diversity between east and west of Indian subcontinent. And next one is unity in diversity in religions. Even though India is a birthplace of many religions, many different religions like Hinduism, Buddhism and Jainism, even though they practice different religious practices, they have the common style of life. Okay, they have the common style of life. ఇప్పుడు హిందూస్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చారనుకో, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కొందరు దర్గాస్కి వెళ్తారు. దర్గాస్ బికాస్ దే బిలీవ్ ఇన్ ద రిలీజియన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఈవెన్ దో వాళ్ళు వాళ్ళ రిలీజియన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కానీ కొన్నిసార్లు వాళ్ళు వేరే రిలీజియన్ ప్రాక్టీస్ని కూడా పాటిస్తారు. ఓకే, హిందూస్ గో టు దర్గాస్కి వెళ్తారు. తర్వాత మనం పీర్ల పండుగ అంటారు. పీర్ల పండుగ ఈవెన్ దో దిస్ ఇస్ అ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్, మెనీ హిందూస్ ఆల్సో సెలబ్రేట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్. ఈవెన్ దో వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్, we enter into other religious practice also. Okay, పీర్ల పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, హిందూస్ పీర్ల పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. దర్గాస్ వెళ్తారు. తర్వాత తావీజ్ కట్టించుకుంటారు. ఓకే, తావీజ్ కట్టించుకుంటారు. ముస్లిమ్స్ ఇక్కడ ముస్లిం తాతలు కడతారు, తావీజ్ కట్టించుకుంటారు. తర్వాత ముస్లిమ్స్ ఒక శీతల పండుగ ఉంటుంది, ఒక శీతల పండుగ. ఓకే, ఈ పండుగ ముస్లిమ్స్, ఈవెన్ తో దిస్ ఇస్ ఎ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ హిందూస్, ముస్లిమ్స్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. So there is a unity in diversity. Even though we had different religions, there is a unity in diversity. Okay, this proves that there is a assimilation of culture or mixing of culture or the mixture of culture. Even though India is a birthplace of many differences. Okay friends, this is the third point, and the fourth point మనం already discuss చేసుకున్నాం. It is about our identities. Okay, it is about our identities like Bharat, India, Hindustan, Jambu Dvipa,
and Aryavarta. Okay, these are the five main identities that is given to our nation. Bharat की two reasons ఉంటాయి. Battle of 10 Kings and King Bharat. ఓకే, ఈ స్టోరీ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మెయిన్ రీజన్స్ టూ ఉన్నాయి. కింగ్ భరత్, ఈ కింగ్ భరత్ ఇండియా మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకోవడం వల్ల అతని పేరు మీద భరత్ అనే పేరు వచ్చిందని చెప్తారు. తర్వాత ఇంకొకటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ ఇస్ ఎ ఫైట్ బిట్వీన్ ద ట్రైబ్ భారత్ ట్రైబ్ అండ్ 9 అదర్ ట్రైబ్స్. ఈ ఫైట్ లో భారత్ ట్రైబ్ విన్ అవుతుంది అండ్ ద కింగ్ ఆఫ్ భారత్ ట్రైబ్ ఇస్ కింగ్ రాజా సుదాస్. ఆ ట్రైబ్ విన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ట్రైబ్ పేరు మీద మన నేషన్ కి భారత్ అనే పేరు వచ్చిందని అంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు కింగ్ భారత్ అండ్ కింగ్ భరత హూ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ దుష్యంత్ అండ్ శకుంతల ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ని విన్ అవ్వడం వల్ల మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేయడం వల్ల అతని పేరు మీద మన నేషన్ గా పేరు వచ్చిందని అంటున్నాం. మరి అప్పుడు అతను ఏ ఇండియాని ఆక్రమించుకున్నాడు? ఓకే, హీ ఆక్యుపైడ్ హోల్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, హౌ ఇట్ ఈస్? ఓకే, ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అని దేని అంటాం మరి? ఓకే, ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మపుత్ర రివర్, ఇక్కడ ఇండస్ రివర్, ఇక్కడ హిమాలయాస్, ఇక్కడ కేప్ క్యామరిన్. ఓకే, ఈ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఈస్ట్ లో బ్రహ్మపుత్ర నుండి వెస్ట్ లో ఇండస్ వరకు, నార్త్ లో హిమాలయాస్ నుండి సౌత్ లో కేప్ క్యామరిన్ వరకు విస్తరించబడ్డ ప్లేస్ ని మనం అప్పుడు భారత్ అని అనేటోళ్ళం. ఈ భారత్ మొత్తాన్ని కింగ్ భరత్ ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి అతని పేరు మీద మనకు భారత్ అనే పేరు వచ్చిందని అంటారు. తర్వాత ఇంకొకటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ ఇస్ ఎ ఫైట్ బిట్వీన్ ద భారత్ ట్రైబ్ అండ్ 9 అదర్ ట్రైబ్స్. ఇన్ దిస్ ఫైట్ భారత్ ట్రైబ్ విన్స్ ద ఫైట్. సో అండ్ ఈ భారత్ ట్రైబ్ ఇండియా మొత్తాన్ని రూల్ చేస్తుంది. సో అతని పేరు, ఆ ట్రైబ్ పేరు మీద భారత్ అనే పేరు వచ్చిందని మనం అంటుంది. అండ్ దిస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ సెవెంత్ మండల ఆఫ్ రిగ్వేద. Okay, this battle of 10 kings is recorded in 7th mandala of Rigveda. Next one is India. The name India is given by Greeks because India is located on the river, on the bank of river Indus. So India ni peru evaru ichiru? Greeks. Next one is Hindustan. The name Hindustan is given by Persian and Arabs. వీళ్ళు ఈ ఇండస్ రివర్ ని సింధు నది అనేటోళ్ళు, సింధు అనేటోళ్ళు. అండ్ ద ప్లేస్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ సింధు ఇస్ నోన్ యాజ్ హింద్ బై పర్షియన్ అండ్ అరబ్ పీపుల్. ఈ హిందూని కాస్త వాళ్ళు హిందుస్థాన్ చేసేసిండ్రు. ఓకే, ఈ ఇండస్ రివర్ ని హిందీలో ఏమనేటోళ్ళు? సింధు నది అనేటోళ్ళు. ఆ సింధు నుండి ద ప్లేస్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ సింధ్ is known as Hind నుండి హిందుస్థాన్. ఎవరు? పర్షియన్స్ అండ్ అరబ్స్. పర్షియన్ అంటే ఎవరు? ఇరాన్ పీపుల్, ప్రెసెంట్ ఇరాన్ పీపుల్. అరబ్స్ అంటే ఎవరు? సౌదీ అరేబియన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జంబూ ద్వీప. మన దేశంలో జామున్ ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండే కాబట్టి జంబూ ద్వీప అని పేరు వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్యవర్త్. ఆరియన్స్ హ్యాడ్ ఆక్యుపైడ్ ద హోల్ ఇండియా, సో ఆన్ దేర్ నేమ్స్ ఓకే యూనిటీ పేరు మీద ఆర్యవర్త్ అనే పేరు వచ్చింది. Okay, these are the 5 main identities. Next, last one, 5 points discuss chestanu cheppina, 4 points ayipinayi. And the last one is the language and culture. Language and culture. Last point, this is the last point. Language and culture. Okay, మనం మాట్లాడే భాషకి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ కి ఒక భాష ఉంటుంది, ఒక లిపి ఉంటుంది. ఇప్పుడు తెలుగు హిందీ లాంగ్వేజ్ కి దేవనాగిరి లిపి అంటే మనం మాట్లాడతాం, ఇది భాష. మనం రాస్తాం, అది లిపి. ఓకే, లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్, దేర్ ఇస్ ఎ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఈవెన్ టు ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్. ఫస్ట్ వన్, ప్రాకృత లాంగ్వేజ్. ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఎ లింగ్వా ఫ్రాంకా డ్యూరింగ్ 300 BC, Ashoka's time.
Ashoka's time. Okay, Prakrit language is a lingua franca during 300 BC in Ashoka's time. Lingua franca ante the language which is widely spoken. Language which is widely spoken. ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే చాలా మంది చేత మాట్లాడబడుతుందో ఆ లాంగ్వేజ్ మనం లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటాం. ఇన్ ప్రెసెంట్ తెలంగాణలో తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి తెలుగు ఇస్ లింగ్వా ఫ్రాంకా ఆఫ్ తెలంగాణ. ఓకే, వాళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఇస్ లింగ్వా ఫ్రాంకా ఆఫ్ హోల్ వరల్డ్. అండ్ హోల్ ఇండియాలో హిందీ మాట్లాడతారు కాబట్టి హిందీ ఇస్ లింగ్వా ఫ్రాంకా ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఇన్ 300 BC డ్యూరింగ్ అశోకాస్ టైం హోల్ ఇండియాలో అశోకాస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చాలా కనిపిస్తుండే. అవి కూడా ప్రాకృత లాంగ్వేజ్లో కనిపిస్తుండే. మరి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పీపుల్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు. వాళ్ళందరికీ ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుందా? మరి అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ని హోల్ ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసారు. అంటే ఈవెన్ తో ద పీపుల్ నో దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్, దే ఆల్సో నో ప్రాకృత లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఈవెన్ తో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ కల్చర్, దే రెస్పెక్ట్ అండ్ దే స్పీక్ అదర్ లాంగ్వేజ్ కల్చర్. ఓకే, ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటోళ్ళు. అర్థమైందా? మనం ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడినా కానీ మనం హిందీ మాట్లాడగలం, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం. అంటే దెర్ ఈస్ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ అశోకాస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ హోల్ ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అందరూ కూడా ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకునేటోళ్ళు. ఇట్ ప్రూవ్స్ దెర్ ఇస్ ఎ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఈవెన్ తో దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, they know Prakrit language. Okay, and Prakrit language is a lingua franca during 300 BC during Ashoka's time. Okay, and the lipi and the Prakrit language lipi, that is Brahmi lipi. Next one is Sanskrit language. Sanskrit language is a lingua franca 200 AD onwards, Gupta's time. Okay, Sanskrit language is became the lingua franca during 200 AD onwards during Gupta's time. All official documents have mentioned the Sanskrit language. Okay, 200 AD nundi Sanskrit language became the lingua franca. Okay friends, this is all about the unity and diversity. Okay, these main points proves that there is a concept of unity and diversity in ancient Indian history. Okay friends, first one is the north and south. Second one is the east and west. Third one is the religions. Fourth one is the identities, and fifth one is the language and culture. Okay, first year concept discussion of classification of history based upon the written sources and the tools. Okay friends, this is all about today's class. Thank you friends, and thank you very much. And I'm again mentioning it is for only revision purpose. మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ మీరు వింటుంటే ఒకవేళ మీకు రివిజన్ చేసుకోవాలని ఉంటే then you can come to these videos. Thank you friends.